بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ملتان سینٹر سے میں ہوں سید محمد حیدر رضا۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے پاکستان کے پہلے جدید ماڈل سکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے دی ہے۔ اس جدید ماڈل کے تحت نوجوانوں کو عصری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہنر سکھائے جائیں گے۔ نوجوانوں کے لیے ملک اور بیرون ملک روزگار کے مواقع اور حصول کے حوالے سے جامع روڈ میپ پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہر 2 ماہ کے بعد سکلز امپیکٹ بانڈ پر عمل درآمد کی پیش رفت کا خود جائزہ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اٹلانٹک کونسل کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ پاکستان نے معاشی چیلنجز پر کامیابی سے قابو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مائکرو اکنامک استحکام آ گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی شرح بھی کم ہو گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات مفید رہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت جلد امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ چاہتا ہے، امریکہ کے ساتھ ٹریڈ چاہتا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ میں پہنچنے پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تجارتی اور اقتصادی رابطے کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت، ٹیکنالوجی، معدنیات اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت امن و امان کے بارے میں ایک خصوصی اجلاس ہوا۔ فدنال ہندوستان کے خلاف مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ صوبائی ایکشن پلان پر عمل درآمد اور اس پہ درپیش رکاوٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان نے دشمن عناصر پر زمین تنگ کر دی ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومت متفق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے بیانیے کی تردید کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے استعمال کا سدباب بہت ضروری ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دہشت گردی اب صرف غلط معلومات تک نہیں رہی، سوشل میڈیا پر انتہا پسند نظریات کی تشہیر ایک سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد، نفرت، انتہا پسندی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ دنیا کو پتہ ہو کہ ہم امن، رواداری، ہم آہنگی اور بقائے باہمی کے علم بردار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم دورہ چین برادر ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی اور عسکری وابستگی کی مثال ہے۔ انہوں نے بیجنگ میں نائب صدر اور وزیر خارجہ وانگ زی کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی۔ چین پاکستانی اقتصادی راہداری، مشترکہ جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین کی طرف سے کثیر الجہتی تعاون اور طویل المدتی علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا۔ ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ چینی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ انہوں نے پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمیشن، سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین اور چیف آف سٹاف کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں ایک خصوصی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں پنجاب کے 1200 دیہاتوں کو مثالی گاؤں بنانے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو مثالی گاؤں، ستھرا پنجاب اور ویٹ ٹو ویلیو منصوبوں مثالی گاؤں کے لیے سولر سسٹم کے ساتھ چلنے والے واٹر سپلائی ماڈل اور سیوریج سسٹم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ہر مثالی گاؤں میں پکی سڑکیں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک، شجرکاری، گھروں پر نمبر پلیٹ لگانے اور سائن بورڈ بھی لگے ہوں گے۔ اس منصوبے کے تحت پہلے فیز میں ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مثالی گاؤں منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے مہلت طلب کر لی ہے۔ چین کے شہر شنگھائی میں ورلڈ مصنوعی ذہانت کانفرنس کے موقع پر وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزا فاطمہ خواجہ کے ساتھ ایک انٹرنیشنل وفد نے ملاقات کی۔ خطے میں سب میرین زمینی آپٹیکل کے ذریعے ڈیجیٹل رابطوں کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
वफाकी वज़ीर ने वफ़द को वज़ीर आज़म विजन डिजिटल नेशन पाकिस्तान के बारे में आगाह किया। इस विजन के तहत हुकूमत का हदफ आइंदा 3 सालों में 1 करोड़ घरों को फाइबर ब्रॉडबैंड के साथ मुंसलिक करना और मोबाइल टावर की फाइब्रेशन 14% से बढ़ाकर 60% तक ले जाना है और अखराजात में कमी करना है। वफ़द ने पाकिस्तान में इस सिलसिले में ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा किया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की सनत में तेज़ी के साथ तरक्की जारी है। मारूफ चीनी कंपनी BYD आने वाले माह में पाकिस्तान में गाड़ियों की स्मगलिंग शुरू कर रही है। कंपनी का हदफ पाकिस्तान की ईजी मार्केट का 35% शेयर हासिल करना है। हब पावर और मेगा मोटर्स की शराकत दारी के जरिए पाकिस्तान में ईजी पैदावार के एक नए दौर का आगाज हो रहा है, जबकि हुकूमत की तरफ से ईजी चार्जेस और पावर टैरिफ में 45% कमी जैसे इक़दामात AV ऑप्टिक को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। BYD की हिकमत अमली में मकामी पैदावार से ED और प्लजिंग गाड़ियों की बरामदात को बढ़ाया शामिल है। नाज़रीन, कैप्टन आकिब जावेद शहीद की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। तारीख गवाह है, जब भी वतन की मिट्टी ने बुलाया हमारे नौजवानों ने जानों की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। कैप्टन आकिब जावेद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज़ के खातिर शहादत को गले लगा लिया। आकिब शहीद हुआ था 26 जुलाई 2019 की शाम में। आकिब के कुछ दोस्तों को पता चल गया, वो सुबह सुबह अजान के वक्त हमारे घर पहुंच गए थे और साथ ही उसकी पुरानी यूनिट जो है 131 SP अटरली यूनिट अफसर्स ने कॉल करके बताया था कि आकिब साहब जो है वो इस दुनिया फानी से चले गए हैं और शहीद हो गए हैं। हमारे मिले जुले जज्बात थे, ज़्यादा खुशी ही थी, लेकिन उसके बिछड़ने का गम भी था साथ साथ ही, लेकिन खुशी ज़्यादा थी कि मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश किया है। इससे बढ़कर एक वालिदैन के लिए और खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। शहीद बहुत ही होनहार तालिब इल्म था। शहीद जो है बहुत ही मिलनसार था। उसके दोस्त आज भी बताते हैं कि बहुत ही अच्छा तालिब इल्म था, बहुत ही अपने जूनियर्स का ख्याल रखने वाला ऑफिसर था। उसने वहाँ पे भी अपना नाम कमाया और हमारे लिए बायसे फख्र बना। सब रिश्तेदारों से मिलता था, वहाँ पे गाँव में जब जाते थे तो सब छोटे बड़े सब उसकी बुजुर्ग इज्जत करते थे और वो सबसे मिलता था, घुल मिल जाता था। उसके हर एक लम्हा हमारे लिए यादगार है। शहीद को हम तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक ये फरमाता है कि शहीद जिंदा है, उसे रिज़्क दिया जाता है, आप उसे हरगिज़ मुर्दा तस्वर ना करें। कैप्टन आकिब बहुत ज़हीन और लायक और बहुत पसंदीदा लोगों के बच्चा था। माँ के लिए तो बेटे जो होते हैं ना, सब इतने अजीज होते हैं, उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि और कोई लायक और ज़हीन बच्चा नहीं होगा। अपनी कौम और अपनी फ़ौज के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने दीन के लिए अपनी उसने जान कुर्बान कर दी। पंजाब भर के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएटेड एंड सेकेंडरी एजुकेशन के सालाना इम्तहानात में दुनियापुर के तालिब इल्म हारून हामिद ने मुल्तान बोर्ड में 1200 में से 1193 नंबर हासिल करके सूबे भर में पहली पोजीशन हासिल की है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डहा। तानवी तलीमी बोर्ड मुल्तान के सालाना इम्तहानात में दुनियापुर के तालिब इल्म ने बोर्ड की पहली 3 पोजीशनें हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। दुनियापुर के हारून हामिद ने मैट्रिक के इम्तहानात में 1200 में से 1193 नंबर हासिल करके न सिर्फ मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है, बल्कि पंजाब भर के तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर सूबा भर में पहली पोजीशन हासिल की है। मैंने मैट्रिक के इम्तहान में बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल की है और मैंने 1193 1200 में से नंबर हासिल किए हैं। मेरी कामयाबी का राज यही है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना ख़ास करम किया, उसने मुझ पर अपनी इनायत की और ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं का, मेरे उस्ताद की दुआओं का और मेरे प्रिंसिपल की क्रेडिबिलिटी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस एजाज़ से नवाजा। हारून हामिद की इस कामयाबी के पीछे वालिदैन की दुआएं, उस्तादों की मेहनत और ख़ुद उसकी मुस्तकिल मिजाजी का हाथ है। वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता है। वालिदैन ने इसकी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि इनके बेटे ने न सिर्फ ख़ानदान बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। असातिज़ा का भी शुक्रिया और प्लस इनकी जो मदर हैं उनका भी बड़ा रोल है कि उन्होंने जो है इसकी रूटीन बनाने में, इसको लेकर चलने में, इसको फैसिलिटेट करने में, और वो मेरे साथ साथ रही, उन्होंने बड़ी हेल्प की।
हरून हामिद शुरू से ही एक मेहनती और बासलाहियत तालिब इल्म रहा है। स्कूल इंतज़ामिया और मकामी अफराद ने इस शानदार कामयाबी को दुनियापुर और ज़िला लोधरा के लिए एक बड़ा एजाज़ करार दिया है। ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि लगन और मेहनत से हर हदफ हासिल किया जा सकता है। दुनियापुर के हरून हामिद की ये कामयाबी इलाके के दूसरे तालिब इल्मों के लिए भी एक मिसाल है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 और कम से कम 32, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम 32, डीजे खान में ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 32 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।